Jesus blood, Holy Spirit, हालेलुया। धन्यवाद है परमेश्वर। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। वो जो सब बोलेंगे हालेलुया। लास्ट वीक जब ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ नहम्या, याद है किसी ਨੂੰ? मैं रिमाइंड करवा ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ। नहम्या ਦੇ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਜਾ ਕੇ? 1 2 3 4 5 6 गुड। बाकी टाइम नहीं मिला, शेड्यूल टाइट हो गया ना। मैं तो बोलिया सीगा कि मैं जो मैं 8 चैप्टर तो पढ़ाया सीगा व्यवस्था की पोथी का लभना पढ़िया जाना, पर मैं बोलिया सीगा कि ये पहले 7 चैप्टर तो लैके अगले चैप्टर तक रीड करना, इन्हों पढ़ के देखना कि केड़ी ब्लेसिंग, कितना बोझ, कितना बर्डन अज़रा और नहम्या दे मन दे विच सीगा परमेश्वर दे काम नूं करन दे लई, परमेश्वर दे लोकां नूं एकत्रित करन दे लई, उस टट्टी होई कंध नूं बनाउण दे लई काम भी करना, दुश्मनां तो राखी भी करनी और पैरा भी देना बिना थके, बिना ढिले पहले उन्होंने उस काम को कंप्लीट किया। और मैं तुम बोलिया था मेरी चीज़ों कि उन्होंने जाके रीड करना, उन्होंने जाके घर जाके पढ़ना। तो को 6 दिन से ने मंडे तो लैके सैटरडे तक उस परमेश्वर के वचन को दोबारा पढ़न दे लिए। मैं बोलिया सी ये वचनों जाके रीड करियो, पढ़ियो। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਔਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਨਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ? ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਅੰਕਲ ਬੋਲੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। और मम्मी तो हमने को होमवर्क दिता सी। जे दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने दे विच असीं ढिले हो जाते हैं तो सानू मार पैंदी है साडे अध्यापक तो, साडे गुरु तो, साडे सीनियर तो। तो मेरे अजीजों हुण आप साहब लाइए स्पिरिचुअल ज्ञान जिहड़ा खुद परमेश्वर की बाणी, परमेश्वर का कलाम ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ नहीं ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ नहीं ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ? ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ ਜੀ? ਬੋਲੀਏ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10 ਦੀ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। शैतान मारेगा, परमेश्वर बचावेगा, इंसान मारेगा, परमेश्वर बचावेगा, परमेश्वर मारेगा तो कोई भी बचा नहीं सकता। रब का तकिया किधर नूं जाओ? परमेश्वर को पावर है शैतान के हाथ विचों छुड़ा लवे, परमेश्वर को पावर है इंसान के हाथ विचों छुड़ा लवे, पर किसी को पावर नहीं है कि जो परमेश्वर के हाथ विचों तुहानूं जां मैनूं जां किसी होर नूं छुड़ा दिखावे। इसलिए सीरियस लो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को। चलो देखो मैं रिमाइंड फिर करा रहा जो उन्होंने व्यवस्था की पोथी वाले उन्होंने सामने लैके आंदा जिदा ही खोलिया तो लिख दिया कि सारी प्रजा उठ के अपने पैरों पे खलो गई और उन्होंने यहोवा परमेश्वर को मुबारक आख्या और सब ने धरती तिकर झुका के यहोवा परमेश्वर ने की किया जी? मत्था टेकिया। सात दिन
तकरीबन 6 घंटे तक परमेश्वर का वचन उन्होंने दसते रहे, उन्होंने अर्थ करते रहे, उन्होंने समझाते रहे। इसी करके प्रजा परमेश्वर के वचन व्यवस्था दी गल्लां सुन के रो रही सी। क्योंकि वचन ही है जो तुहानू तो मैनू कायल करता, तुहानू मैनू डांटदा, निखारदा, परफेक्ट करदा, यीशु मसीह दे लई कामिल और सिद्ध बनाता। हालेलुया। असीं अपने किसी भी धर्मां दे काम दे नाल परफेक्ट नहीं बन सकते, अपने चंगे दान दे नाल भी असीं परफेक्ट सिद्ध नहीं हो सकते। यीशु दे मोहरे असीं कदी भी खड़े नहीं रह पावांगे। जिन्हें मर्जी धार्मिक बन जाइए, जिन्नियां मर्जी योजना में युक्तियां बना लीए, अगर एक कलाम दे अकॉर्डिंग, कलाम दे अनुसार तुहाडा या मेरा जीवन गुजर नहीं रहा। कितने लोगों के कोल परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम है? गुड। रीड भी करें करो, पढ़िया भी करो। जितना एक पर्सन के कोल कम से कम कई बार देखो 2-2 सिमां होंदियां, और कई घर में 4-4 सुखना मोबाइल होंगे। हर पर्सन का वखरा मोबाइल हैगा कि नहीं है ना जी? ये मेरे चीज़ों हर पर्सन की एक वक्री पर्सनल बाइबल भी होनी चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਕ ਗਏ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ। मैं फिर बोल रहा, ਜਿਹੜੇ थक गए वो बैठ सकते हैं। जीसस तारीफ करते हैं। ਜਿਹੜੇ नहीं थके वो भी बैठ सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। बैठिए सारे प्लीज। प्रभु तुम ब्लेस करे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। ओ जीसस, प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी महिमा करते हैं। शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं सच्चे प्रभु यीशु मसीह का एक बार फिर, जिन्हें एक बार फिर परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਏ। हालेलुया, हालेलुया। ज़बूरन लिखदा कहता कि मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे किथे चलिए, घर चलिए। कहता मैं उदों खुश नहीं होया जदों मैनू किसी पर्सन ने आके आख्या कि आओ रौनक मेला देखा चलिए, मार्केट दे विच शॉपिंग करन चलिए, सिनेमे दे विच फिल्म देखा चलिए, या किसी मैरिज से चलिए। खुशी कदों बदलनी चाहिए जदों असी पवित्र परमेश्वर के पवित्र भवन दे विच आने हां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज असी भी परमेश्वर की हज़ूरी दे विच उसदी महिमा दी इज्जत ते आए हुए हैं। धन्यवाद। आज एक दिन है की तरीके आज? हाँ जी, 14 फरवरी। धन्यवाद। और एक दिन भी आ, शायद तुम जानते हो कि दिन है आज? संडे। अच्छी है। और की आ एक दिन मनाते लोग किते किते, केड़ा जी? हाँ जी, बोल दो, मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी इतना ही है। केड़ा दिन जी? कोई पढ़े लिखा बोल दो। औखा नहीं बोलना। वैलेंटाइन डे। केड़ा दिन मनाते आज? ओके, बाइबल से लिखा है? बाइबल से लिखा नहीं लिखा? कई मैंने सवेरे सवेरे मैसेज को बोलता गुड मॉर्निंग, हैप्पी वैलेंटाइन डे।
मैनू कहता हैप्पी वैलेंटाइन डे भाई, मेरे अज दिन नहीं सिर्फ हैप्पी है, बोलिए हाँ जी, कि असी सिर्फ अज के दिन ही हैप्पी है ना, खुश रहना, बाकी दिनों के असीं फिर परेशानियां दे विच नहीं। मेरे जीजो, मैं पिछले वीक भी तुहानूं दस्सिया सीगा, कहता कि जो खुशी यहोवा दिंदा है, जो खुशी कौन दिंदा है? यहोवा दिंदा है, वो तुहाडा की है? वो तुहाडा फल है। ये मैसेज जिहड़े आपां करते हैं, चैटिंग जिहड़ी करते हैं, ये थोड़े समय के लिए है, ये सदा तो नहीं है। थोड़े समय तुसीं पढ़ के खुश जरूर हो सकते हैं, थोड़े समय तो तुसीं कह सकते हैं ठीक है, पर उस तो बाद की होगा, उसकी वैल्यू नहीं रहती कोई। अज एक दिन बड़ी जगह पे बड़े मनाते होंगे नौजवान लड़के लड़कियां, की करेंगे वो? हाँ जी, की करेंगे? एक छोटा जिहा बुक्का लेंगे टक और ले जाके की करेंगे जी? बोलिए, तो ये तो ज्यादा एक्सपीरियंस रखते इस काम से, बोलिए जी। लड़का लड़की को दबेगा, लड़की लड़के को देके की बोलेगी, मैं तेन की कर दी है, की करता हाँ? प्यार कर। वो प्यार नहीं, वो पाप है, विखावे का बनावटी प्यार। परमेश्वर की वाणी के विचों देखो जो प्यार को देखना है अपना। अगर कोई रोज देना वा, कोई गुलाब देना वा, तो किन्नू दियो जी? बोलिए, यीशु मसीह को। वो बनावटी प्यार जो एक दूसरे के अगे इजहार करते हैं ना कि आई लव यू, वो पाप है, वो परमेश्वर के वचन के विरोध दे विच है। परमेश्वर तो मैनू कभी भी इस काम के लिए इजाजत नहीं देगी, बल्कि परमेश्वर का आत्मा तो मैनू रोकेगा इस गलत काम को, क्योंकि वहां से साफ लिखा कहता हे जवान, अपनी जवानी के दिनों दे विच अपने परमेश्वर को याद रख। आज बहुत सारे नौजवानों के विच एक उत्साह होनी आ, वधिया कपड़े पाए आ, पर बोझ मांग तुरे हुए आ, पाप का इजहार करते पे आ प्यार दे विच। वो प्यार नहीं है, वो पाप है। शरीर दी अभिलाषावां, प्यार का मतलब समझते हो की होता? प्यार किस नूं बोलदे असीं? प्यार की परिभाषा की है? हाँ जी, किहनूं बोलदे हैं जी प्यार? अगर समझिए तो प्यार किस नूं बोलेंगे? हाँ जी, तुहानूं नहीं पता प्यार किहनूं कहते हैं? बोलिए, अगर तुसीं परमेश्वर के वचन नूं नहीं पढ़दे ना, मतलब असी किसी नाल बोलिए ना कि अगर किसी को असीं प्यार करते हैं, असीं कुछ ना कुछ गिफ्ट देवांगे, इजहार करांगे, क्योंकि प्यार विखाना ही पैंदा। प्यार की करना पैंदा जी? विखाना पैंदा। गल्लां जवानी दे विच प्यार नहीं होता। अगर मैं बोला कि मैं अपनी वाइफ को प्यार करता वा, तो मैं एक छोटा जिहा गिफ्ट अगर उन्होंने मैं दवांगा, तो इसका मतलब वो समझ जाएंगे कि मैं अपने प्यार का की करता पाया, इजहार करता पाया, और एक कुछ न कुछ उन्होंने दे रहा है। जबकि परमेश्वर का वचन की सिखाता? प्यार का मतलब
ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਬਾ ਪਿਤਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੋਹਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ 3:16 ਲਿਖਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ ਅੱਬਾ ਪਿਤਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ? ਬੋਲੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਸੀਗਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਹੈਪੀ ਡੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਯਿਸੂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ, ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੱਥ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਪੈਰ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਇੱਥੇ। ਰੋਮੀਆਂ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 5 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ। ਪੌਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ। ਦੇਖੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ, ਲਿਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਿਕ ਹਨ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਿਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰਿਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰਿਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਿਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਇਕਰਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗਲਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਿਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਤਮਿਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
और अगर की लिखदा कि 6 वचन दे विच की लिखदा हां जी क्यों जो ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ लिखदा कहंदा कि जेडी शारीरिक मनशा आ ओ मौत आ ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਮਨਸ਼ਾ पर आत्मिक मनशा ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ जीवन अते शांति कहंदा शारीरिक जेडी मनशा है ना ओ मौत है क्योंकि पाप करांगे नष्ट हो जावांगे पाप दे विच ओदी गिरफ्तार विच आ जावांगे पर बाइबल दसदी परमेश्वर का आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਉਹਦਾ 8 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਰੋਮੀਆਂ 5 ਦੀ 8 ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ कहता कि परमेश्वर अपना प्रेम इस तरह साडे उत्ते प्रगट करता है कि ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਪਾਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਇਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਦੇਖੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਓ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ कहता कि परमेश्वर अपना प्रेम इहों सानू ते प्रगट करता है कि हजे असी पापी सी तो मसीह की कर गया तुहाडे लिए मेरे लिए होया तुहानू मैनू पता भी नहीं आ असी इस गल तो अनजान आ कि यीशु बलिदान दे चुका अपने लहू का यीशु अर्घ दे चुका अपने लहू का ते असी अपने पाप दे विच जिंदगी बतीत करी जाने पए मेरे जीजो बहुत सारिया एग्जाम्पल बहुत सारिया उदाहरण ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ बाइबल साफ बयान करती एक यीशु ही है जेड़ा अपने शत्रुओं के लिए मरिया जेड़ा अपने दुश्मनों के लिए क्रूसीफाई हो गया एक कोई एग्जाम्पल मिले तो वो अपने प्रेमियों लिए नहीं मरे अपनी फैमिली के लिए कुर्बान नहीं होया अपने रिश्तेदारों के लिए कुर्बान नहीं होया यीशु कुर्बान होया पापियों के लिए हालेलुया हालेलुया जिदा कि पौल कहता कि सारे दे विचों महापापी कौन है कहता मैं यीशु कुर्बान होया तुहाडे लिए मेरे लिए ਉਹਦੇ प्यार का सबूत देखो ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਉਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਦੇ ਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ कि कोई उन्होंने सीरियस ले ही नहीं लिया देखो कितना वधिया तरीका है ना पाप को एक दूसरे तक पहुंचाने का केड़ा दिन लग लिया वैलेंटाइन डे परमेश्वर ने दसते वैलेंटाइन डे है ना तुहाडे बाइबल नहीं कहती कि तुसी वैलेंटाइन डे तुसी सेलिब्रेशन करो परमेश्वर तुहानू ते मैनू प्यार करता है पाप तो बचाने के लिए
मत्ती 13 अध्याय ਉਹਦਾ 44 देखिए ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ मत्ती 13 ਉਹਦਾ 44 जल्दी जल्दी स्वर्ग का राज उस धन वर्गा है। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਧਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲੁਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲੁਕਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਖੇਤ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਧਨ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ? ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਕੋਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਧਨ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਮਿੱਟੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਖੇਤ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖੇਤ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੈਵਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿਤਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके संसार जिन्हों मोल ले लिया, जगत ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ मोल ले लिया ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੋਨਾ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨਮੋਲਕ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਮਲਾਕੀ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਮਲਕੀਅਤ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਲਾਕੀ 3 ਦੀ 17। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਮਲਕੀਅਤ, ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਮਲਕੀਅਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਬੂਰ 135 ਦੀ 4 ਔਰ ਕੂਚ 19 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜ਼ਬੂਰ 135 ਅਧਿਆਏ ਦੇਖੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂਚ ਉਹਦਾ 19 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 5 ਵਚਨ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। Thank you Lord, Holy Spirit. ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਮਿਲਕ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਸ
ਮਿਲਕ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਚੁਣ ਲਿਆ। ਔਰ ਲਾਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਕੂਚ 19:5 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੂਚ 19:5 ਜਲਦੀ कूच 19 अध्याय और 5 वचन दे विच हुण जे तुसीं मेरी आवाज दे श्रोते होवोगे। हुण ध्यान नाल सुनिए, इत्थे परमेश्वर बोल दे कि अगर तुसीं मेरी आवाज दे श्रोते होवोगे अते मेरे नाम दे मनौत करोगे अते मेरे नेम दी मनौत करोगे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਵੋਗੇ। मेरी निजी प्रजा होगी। हालेलुया। मेरी की होवोगे जी, निजी प्रजा। जिहदे ते किसी दा होर दा अधिकार नहीं होवेगा, किसी होर दा कंट्रोल नहीं होवेगा, किसी होर दी अथॉरिटी नहीं होवेगी, बल्कि तुसी मेरी खास मलकियत, मेरी खास निजी प्रजा होवोगे। अगर तुसी मेरे वचन दी, अगर तुसी मेरी आवाज दी की करोगे, हाँ जी, मनौत करो और अकॉर्डिंग चलोगे, तुसी मेरी खास निजी प्रजा होवोगे। हाँ जी, क्यों जो सारी धरती मेरी है। हालेलुया। क्यों जो सारी धरती केड़ी है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਬੋਲੀਏ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਬਹਾਇਆ। ਅਵੇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ, ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਡੈਵਲ ਦਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਯੋਹਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ 1:11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਨ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਣਾਓ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਬਣਾਓ ਜੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦਾ 1 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12 ਅਧਿਆਏ। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਹੁਣ, ਲਿਖਦਾ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਂ ਨੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਪਰੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜੀ,
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਇਧਰੋਂ ਲੱਭ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਧਰੋਂ ਲੱਭ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜੂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਦੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੇਟ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਵੇ। ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਦੌਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਟਿਕਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭ ਵੀ ਦਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ? ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ। ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਬਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ? ਭੱਜ। ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 47। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੋਲੀਏ? 47 ਸਾਲ। ਤੇ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਵਾਨ। ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਭ ਦੋ, ਉਮਰ ਗੁਆਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪਾਪ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ।
ना कि हैप्पी वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। तो मेरा वैलेंटाइन डे हो गया जो यीशु क्रूसीफाई होया। हुण बंद करो ये पाप के काम ਜਿਹੜੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ योजनावां दे शरीर की मंशा दे दिखाई असी आत्मिक जाइए तो असी अपने आप को धोखा दे रहे हैं, असी फ्रॉड कर रहे हैं, असी चीट कर रहे हैं अपने आप। रब को धोखा नहीं दे सकते, असी अपने आप को खुद धोखा देते हैं। असी खुद बुरे काम करके अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बना देते हैं। परमेश्वर किसी का दुश्मन नहीं, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਪੂਰੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਰ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਲੱਗ ਆ, मैं नहीं कहना कि फैमिली नफरत करी जाओ, रैडली बना मिलो घुलो ना, उन्होंने कोई दुख सुख के ना जाओ, नेवर। मैं ये नहीं बोल रहा, पर वो काम ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੋਥਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1% ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ, खरीद लिया अपने बेशकीमती जिंदा बलिदान के द्वारा, कोड़ा की मार के द्वारा, पंजा जख्मा के द्वारा। और आज परमेश्वर चाहता कि वो बच्चे अगर प्यार करना है तो परमेश्वर को करो। सब तो बड़ी महान हुक्म केड़ा वा जी, बड़ा हुक्म जानते हो केड़ा है? हाँ जी बोलिए। कहता कि तू अपने सारे मन दे नाल, अपनी सारी जान दे नाल, अपनी सारी शक्ति दे नाल परमेश्वर नू की कर जी, और इस दे नाल अपने गुआंढी नू हाँ सब तो ज्यादा नफरत कर। की कर अपने गुआंढी नू भी कितना दा प्यार, अपने जिहा प्रेम। कहना बहुत सौखा प्रेम नू, पर जो असीं करना पवे लग जाता पता। यीशु मसीह ने भी पतरस को पूछा, कहता पतरस की तू मैनू प्रेम करता है? फिर बोलिया कि पतरस तू मैनू प्रेम करता है? फिर बोलिया फिर तीजे दिन कहता, कहता प्रभु जी तू जानता है मैं तेनों कितना हित करता है। अगर 3 बार 4 बार किसी बोलिया आप जावांगे। यीशु मसीह ने आख्या एक कोड़े की मार प्रेम से तुहाडे मेरे जिहड़ा टल सकदा सी, रुक सकदा सी, बदल सकदा सी, नहीं बदले, नहीं टले, नहीं रुके। क्यों? क्योंकि यीशु ने तुहानू प्रेम किया। लास्ट में पढ़ा भी फिलिपियां ओदा जीसस ब्लड होली स्पिरिट 2 अध्याय ओदे 5 तो पढ़ के देखिए जल्दी जल्दी। फिलिपियां 2 के 5 तो ध्यान से सुनने। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਜੋ ਮਸੀਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ,
क्रोध के बदले क्रोध नहीं, चपेड़ के बदले चपेड़ नहीं, ठट्ठे के बदले ठट्ठा नहीं। हालेलुया। पर साडे लिए बहुत औखा, साडे दिमाग च कल्पना फसी हुई है। इट का जवाब किहना देना? पत्थर दे नाल। 11 की भाजी किन्ना च मोड़दी? 21 दे विच। कोई साडा खा लेता जाता, पर बाणी च लिखिया कहता तुहाडा ओह सुभाव होवे जिहड़ा मसीह यीशु दा सी। कि उसने परमेश्वर के स्वरूप होके परमेश्वर के तुल होना कब्जे रखण दी चीज ना जाने। कहता कि परमेश्वर के स्वरूप के उत्ते होके ओने परमेश्वर के तुल्य होना कब्जे रखण दी चीज नहीं जाने। सौखा नहीं सी कि जिहड़े मोरे स्वर्ग के स्वर्गदूत भी झुकदे हो, फरिश्ते भी उसकी आराधना करते हो, स्वर्ग के सिंहासन पे विराजमान होवे ते ओनू कहा जाए भी अपना स्वर्गी रूप इत्थे छक एक साधारण मनुख बन धरती उत्ते पैदा हो जा, ठट्ठे माहौल दे विच जिंदगी बतीत कर, सलीब ते अपनी जान दे दे। सौखा नहीं, बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है अपने शत्रुओं के लिए अपनी जान दी। पर यीशु ने करके दिखा लिया। अज यीशु तो मैंने जान दे दे नहीं कहता कि तुम जान दे दो किसी के लिए, बस वो ये चाहता कि तुम तो मैं वो वर्गे बन जाओ। यीशु नहीं चाहता कि तुम भी जाके जान दे दो किसी के लिए, क्योंकि तो मैंने जान देने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए चुनिया। हालेलुया, हालेलुया। रूहां बचाने के लिए चुनिया प्रभु ने, तुहानू सेव करने लिए चुनिया। और कहता कि उन्हें कब्जे रखने की चीज ना जानिया। हाँ जी, सगों उसने अपने आप को सखना करके, लिखना उसने अपने आप को सखना करके दास का रूप धारिया, दास का रूप धारिया अते मनुखां दी सूरत विच जम्मिया, और मनुखां दी सूरत विच पैदा हो के अते मनुखां दी शक्ल विच प्रगट हो के, हाँ जी, अपने आप को नीविया कीता, हाँ जी, अते मौत ताईं सगों सलीब दी मौत ताईं आज्ञाकार बनिया। हाँ जी। इसलिए परमेश्वर ने भी उसनों अत उच्चा कीता अते उसनों ओ नाम दिता जिहड़ा नाम सबना नामां तो उत्तम है, अते यीशु नाम लैके आकाश उतरिया अते धरती उतरिया अते धरती दे हेठलियां सगों हर गोडा निभाया जावे अते हर जुबान परमेश्वर पिता की वड्याई लई मान लवे जो यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। सखना कीता, दास का रूप धारिया, मनुखां दी सूरत विच पैदा होके अपने आप को सलीब दी मौत तक आगे कर रखिया, और परमेश्वर ने उस मुर्दे विचों जवाल के ओ नाम दिता कि आकाश ते धरती उत्ते मनुखां दे विच हरेक घुटना झुक जाए और हर जवान प्रभु पिता दी महिमा दे लई इकरार करे कि यीशु ही परमेश्वर है। इनू कहते हैं परमेश्वर का प्रेम, दुनियावी प्रेम नहीं, बनावटी प्रेम नहीं जड़ा टल गया, थोड़े समय का सेवा विखावे का सेवा नहीं, वो प्रेम जड़ा सदीपक जिंदगी देता सदा तिकर ताजा है। यदि वैलिडिटी खत्म नहीं होती प्रेम की, 2021 साल पहला भी हुई प्रेम से यीशु मसीह का, और आज भी हो गई 2021 साल चाहे और लंघ जाए, सदियां और लंघ जाए, प्रेम वो भी यीशु का ही रहेगा। वो प्रेम के स्मैल खुशबू आ, ताजगी आ, आनंद आ, जॉय आ, शांति आ, ब्लेसिंग आ, कड़वाहट नहीं, विरोधता नहीं, शत्रुता नहीं, हमें प्रेम दे विच स्वार्थ नहीं, ओदा प्रेम जिंदा है। और तुहानू
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਗਲਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਆइए खबात ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭੀ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛੇ ਸਦੱਸਾਂ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਈ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ और प्रार्थना करते मेरे खुदावा सचमुच मेरे पिता तेरी वाणी से कहती इस प्रवादी किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रा तक जान दे रहे पिता तू सानू बचाने के लिए अपने आप कुर्बान किया, अपने लहू में बहाया और सानू खरीद लिया। असं थोड़ा धन्यवाद शुक्र करते हैं। इन्होंने सब तेरे बच्चे तेरी कृपा चाहते तेरा फजल तेरी आशीष मंगते हैं। दुनियावी प्रेम से नहीं, दुनियावी मनशामत विच नहीं, बल्कि पिता जी स्पिरिचुअल प्रेम के विच और स्पिरिचुअल मनशामा दे विच तेरे बच्चे वादे जान। हरेक लोड़ पूरी करना, कमी कटी दूर करना, हरेक मतलब नेगेटिव एक्टिविटी इनके नाम के विचों खुदा बाप इनके जीवन के विचों यीशु नाम च नष्ट हो जाए। तेरा आत्मा जीवित कार्य कर तेरे बच्चे शुद्ध कामिल परफेक्ट और प्योर होते जान, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੜਾਈ ਚ ਵਾਦੇ ਜਾਨ। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम के विच मंगते हैं। एक बजे